Hello students, this is me Mrs. Asha Jadhav and welcome to the lecture of 10th Standard Science Part 2 First Lesson Heredity and Evaluation. मागील व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 10वी विज्ञान भाग 2 अनुवंशिकता आणि उत्क्रांती हे जे आपलं विज्ञान भाग 2 मधील पहिलं प्रकरण आहे त्या प्रकरणाचा अभ्यास जो आहे तो सेंट्रल डोग्मा म्हणजे काय इथपर्यंत केलेला आहे. आज आपण त्या पुढील भाग जो आहे तो अभ्यासणार आहोत. What is central dogma? The proteins are synthesized by DNA through the RNA. This process is called as the central dogma. All of you know that proteins are very essential for our body. These are required for the growth and development of our body. And these proteins are synthesized by DNA through the RNA. This process is called as the central dogma. म्हणजेच आपल्या शरीरामध्ये कोणत्या प्रकारचे प्रोटीन्स तयार होणार आहेत हे कोण डिटरमाइन करतात तर DNA डिटरमाइन करतात. कुणाच्या मदतीने तर RNAच्या मदतीने DNA प्रोटीन्स जे आहे ते सिंथेसाइज करतात आणि म्हणूनच या प्रोसेसला सेंट्रल डोग्मा असं म्हटलं जातं. मग आता mRNAचं जे काही प्रोडक्शन आहे ते कशा पद्धतीने होतं पहा. mRNA दिस इज द टाइप ऑफ RNA. तुम्हाला माहिती आहे की RNAचे एकूण 3 प्रकार पडतात. एक आहे mRNA, दुसरा आहे tRNA आणि तिसरा आहे rRNA. मग आता हे जे काही mRNA आहे दिस mRNA इज प्रोड्यूस्ड ॲज पर द सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन DNA. म्हणजे DNA वर जो काही न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स आहे त्या अनुषंगाने mRNAचं फॉर्मेशन जे आहे ते होत असतं. आता DNA काय आहे. DNA इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. DNA मध्ये 2 स्ट्रँड्स असतात हे तुम्हा सर्वांना माहिती आहे. तर DNAच्या 2 स्ट्रँडपैकी एका स्ट्रँडवर काय आहे mRNAचं फॉर्मेशन होणार आहे. आणि हे फॉर्मेशन होत असताना या mRNAवर असणारा जो काही न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स आहे तो DNAवर असणाऱ्या म्हणजे DNAचा जो काही एक स्ट्रँड आहे ज्याच्यावर mRNAचं प्रोडक्शन होणार आहे त्या स्ट्रँडवर असणाऱ्या न्यूक्लियोटाइडचा जो काही सिक्वेन्स आहे तो mRNAच्या स्ट्रँडवर असणाऱ्या सिक्वेन्सशी कसा आहे कॉम्प्लिमेंटरी आहे. द सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA which is produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis. The mRNA form in nucleus comes in cytoplasms. It brings in the coded message from DNA. The message contains the codes for amino acids. The code for each amino acid consists of 3 nucleotides. It is called as the triplet codon. Dr. Hargovind Khurana, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codons for 20 amino acids. For this work, he has been awarded with the Nobel Prize in 1968 along with 2 other scientists. Each mRNA is made up of thousands of triplet codons. As per the message on mRNA, amino acids are supplied by the tRNA. For this purpose, tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA. This is called as the translation. The amino acids brought in by tRNA are bonded together by peptide bonds with the help of rRNA. During this process, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to other end by the distance of one triplet codon. This is called as the translocation. Such many chains comes together to form complex proteins. These proteins control various functions in the body of living organism and their appearance too. Living organism can produce new individual like themselves due to genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any changes. Due to this, some of the character of parents are transmitted to their offsprings. हेरिडिटी ही कन्सेप्ट जी आहे ती आपण अभ्यासलेली आहे. द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ characters from one generation to
नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड ॲज द हेरिडिटी. मग आता पॅरेंट्सकडून त्यांच्या ऑफस्प्रिंगकडे काही ना काही गुणधर्म जे आहेत हे ट्रान्समिट होत असतात. हे आपण हेरिडिटी या कन्सेप्टमध्ये अभ्यासलेलं आहे. पण काही वेळा काही ना काही चेंजेस जे आहेत हे आपल्याला नेक्स्ट जनरेशनमध्ये पाहायला मिळतात. सडन चेंजेस आपण त्यांना म्हणतो किंवा हेरिडिटरी चेंजेस ही कन्सेप्ट सुद्धा या ठिकाणी वापरली जाते. However, sometimes sudden changes occur in those genes. Sometimes any nucleotide of the gene changes its position. That causes a minor change which is nothing but the mutation. Some mutations may be minor but some may be considerable. पहा, काही म्युटेशन्स जे आहेत ते लक्षणीय असतात तर काही लक्षातही येत नाहीत. म्हणजे इतके ते नॉर्मल असतात. परंतु काही म्युटेशन जे आहे ते मात्र कसे असतात, अतिशय घातक अशा स्वरूपाचे असतात. फॉर एक्झाम्पल, म्युटेशन मे कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाईक सिकल सेल ॲनिमिया. आता सिकल सेल ॲनिमिया म्हणजे काय हे आपण मागील व्हिडिओमध्ये अभ्यासलेला आहेच की ब्लड शेप जो आहे म्हणजे ब्लड सेलचा जो काही आकार आहे तो आकार या ठिकाणी काय झालेला असतो, चेंज झालेला असतो. कॅन यू रिकॉल? The first question is that what is the function of the appendix in our digestive system? आपल्या डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये अपेंडिक्सचं काय फंक्शनिंग आहे? What is appendix? Appendix is the extended part of our large intestine. There is no function. What is the answer? There is no function of the appendix of our digestive system. Therefore, it is called as the vestigial organ. But this appendix is active in our ancestors. म्हणजे आपले जे पूर्वज होते या पूर्वजांमध्ये मात्र हे जे अपेंडिक्स आहे हे ऍक्टिव्ह होतं. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज द वेस्टिजियल ऑर्गन. आणि म्हणूनच त्याला काय म्हटलं जातं, वेस्टिजियल ऑर्गन असं म्हटलं जातं. द सेकंड क्वेश्चन इज दॅट आर आवर विजडम टीथ रिअली युजफुल फॉर चिविंग द फूड? विजडम टीथ म्हणजेच काय, अक्कलदाढ. एका पर्टिक्युलर एजमध्ये आपल्याला ह्या अक्कलदाढी येत असतात आणि त्याचं जे आन्सर आहे, द विजडम टीथ इज नॉट युजफुल फॉर चिविंग द फूड. द आन्सर इज नो. कारण आत्ता जरी ते उपयोगात नसले तरी सुद्धा आपले जे पूर्वज होते या पूर्वजांमध्ये मात्र हे जे काही विजडम टीथ आहेत हे ॲक्टिव्ह स्वरूपामध्ये कार्यरत होते. कारण त्यावेळेचा त्यांचा आहार, त्यावेळेस ते कच्चं अन्न जे आहे ते कच्चं अन्न खाल्लं जायचं. कंदमुळे असतील, झाडांची पानं, फळं असतील किंवा कच्चे मांस असेल आणि हे अन्नपदार्थ त्यांना जास्त चावावे लागत असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये या विजडम टीथचा उपयोग जो आहे म्हणजेच ॲन्सिस्टर जे आहेत ते या विजडम टीथचा उपयोग त्यावेळेस करत होते. परंतु आता मात्र हे विजडम टीथ कसे आहेत, इनॲक्टिव्ह आहेत आणि म्हणूनच त्यांना काय म्हटलं जातं, तर त्यांना वेस्टिजियल ऑर्गन असं म्हटलं जातं. Why did the huge animals like dinosaur become extinct? The answer is there are two theories about extinction of dinosaur and those are as follows. First one, dinosaur could not adapt to the environment in which they were trying to survive. There was beginning of ice age which is resulted in scarcity of food. The starvation was one of the reason for their extinction. And the second one is that a meteor collided with the earth and this resulted in catastrophic death of the dinosaur. आता मिटरॉइड म्हणजे काय, तर एक खगोलीय वस्तू म्हणजे आउटर स्पेसमधून आलेली एखादी वस्तू जी आहे ती पृथ्वीवर धडकली आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणावर किंवा इतक्या जोरात ती धडकली, इतका जोरात तो क्लॅश होता की त्यामुळे क्लाउड्स ऑफ डस्ट जे आहे ते निर्माण झाले. खूप मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी धुळीचं साम्राज्य निर्माण झालं आणि म्हणूनच सूर्यप्रकाश जो आहे तो पृथ्वीवर पोहोचू शकला नाही. त्यामुळे काय घडलेलं आहे, प्लांट्स ग्रोथ जे आहे म्हणजे प्लांट्स जे आहेत विदाऊट सनलाईट दे कॅन नॉट ग्रो, त्यांची ग्रोथ झाली नाही. त्यावर डिपेंडंट असणारे जे काही हर्बिओरस ॲनिमल्स आहेत ते नष्ट झाले आणि म्हणूनच हर्बिओरस ॲनिमल्स ज्यांचं फूड आहे असे हे कार्निओरस ॲनिमल जे आहेत ते कार्निओरस ॲनिमल्सला सुद्धा फूड न मिळाल्यामुळे ते नष्ट होऊ लागले. अशा पद्धतीने ही पुढची फूड चेन जी आहे ती फूड चेन पूर्णतः डिस्टर्ब झाली आणि त्यामुळेच हे जे काही डायनोसॉर सारखे मोठे अवाढव्य असे हे प्राणी जे आहेत ते नष्ट झाले असावेत असं म्हटलं जातं. The fourth question is that why are many species of animals and birds getting extinct?
The answer is the reasons of extinction of many species of animals and birds are as follows. First one, there is continuous and rapid change in the environment which is causing threat to the natural habitats of the animals and birds. Second one, pollution, climate change, increasing urbanization are factors causing depletion of food and shelter of animals and birds. And third one is the hunting and poaching has also resulted in extinction of many species. Now the next concept is that evaluation. What is evaluation? Evaluation is the gradual change occurring in living organism over a long duration. म्हणजेच उत्क्रांती ही अशी प्रक्रिया आहे की जी एक ग्रॅज्युअल चेंज आहे, म्हणजेच तो हळूहळू होणारा एक बदल आहे ओव्हर अ लॉंग ड्युरेशन, खूप काळासाठी चालणारी ही एक प्रक्रिया आहे. दिस इज व्हेरी स्लो गोईंग प्रोसेस थ्रू विच डेव्हलपमेंट ऑफ ऑर्गॅनिझम्स इज अचीव्ड. कशी आहे ही प्रोसेस? स्लो गोईंग प्रोसेस आहे. ऑल द स्टेजेस इन चेंजेस ऑकर्ड इन व्हेरियस कंपोनंट्स रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स अँड प्लॅनेट्स इन स्पेस टू द बायोस्फियर present on the earth should be included in the study of evaluation. Formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organism as a response to natural selection is called as the evaluation. म्हणजेच निसर्गाच्या नैसर्गिक निवडीचा जो काही सिद्धांत आहे की निसर्गानुसार प्रत्येक जनरेशनमध्ये काही ना काही चेंजेस जे आहेत ते चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळतात आणि या तत्वानुसारच हे जे काही चेंजेस जे आहे ते लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये घडत गेले आणि इव्हॅल्युएशन ही प्रोसेस जी आहे ती प्रोसेस आपल्याला या ठिकाणी या नॅचरल सिलेक्शनद्वारे घडत गेलेली पाहायला मिळते. 3.5 billion years ago, life had been non-existent on the earth. At the beginning, there may have been only simple elements in the ocean on the earth, and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those. Complex compounds like proteins and nucleic acids may have formed over the long period from those simple compounds. पहा या ठिकाणी 3.5 बिलियन इयर्स ॲगो म्हणजे खूप वर्षापूर्वी लाईफ हॅड बीन नॉन एक्झिस्टंट ऑन दी अर्थ. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर कोणत्याही प्रकारची जीवसृष्टी अस्तित्वात नव्हती. ॲट द बिगिनिंग देअर मे हॅव बीन ओनली सिम्पल एलिमेंट्स म्हणजे अगदी सुरुवातीला काही अतिशय साधी अशी मूलद्रव्ये जी आहेत ती ह्या ओशनमध्ये म्हणजे महासागरामध्ये आढळून आली ऑन दी अर्थ. अँड सिम्पल द फर्स्ट प्रिमिटिव्ह type of cells may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compounds. Number of those cells may have been increased at the cost of surrounding chemicals. There may have been some differences among those cells, and according to the principle of natural selection, some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding. At present, crores of species of plants and animals with huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth. Animal diversity ranges from the unicellular amoeba and paramecium to man and giant whale, while the plant diversity consists of various species ranging from unicellular chlorella to the huge banyan tree. The life exists on the earth everywhere from equator to both the poles. आत्ताच्या या सिच्युएशनला करोड्स ऑफ स्पेसीज ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स म्हणजे अगदी करोडोने या वनस्पती आणि प्राण्यांच्या ज्या काही प्रजाती आहेत त्या आपल्याला पाहायला मिळतात. विथ ह्यूज डायव्हर्सिटी म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणावर विविधता या ॲनिमल्स आणि प्लांट्समध्ये आपण पाहतो. रिगार्डिंग शेप अँड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेझेंट ऑन दी अर्थ. ॲनिमल डायव्हर्सिटी रेंजेस फ्रॉम द युनिसेल्युलर अमिबा म्हणजे प्राण्यांची विविधता जर तुम्ही पाहिली तर अगदी एकपेशीय अमिबापासून ते अमिबा किंवा पॅरामेशियम पासून ते अगदी मॅन म्हणजे जे कॉम्प्लेक्स ॲनिमल्स आहेत जसं की मॅन अँड जायंट व्हेल. द प्लांट डायव्हर्सिटी कन्सिस्ट ऑफ व्हेरियस स्पेसीज रेंजिंग फ्रॉम युनिसेल्युलर क्लोरेला
टू द ह्यूज बनियन ट्री. वनस्पतींमध्ये सुद्धा आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये विविधता पाहायला मिळते. अगदी एकपेशीय क्लोरेला ते अतिशय ह्यूज म्हणजे अतिशय मोठे असे हे बनियन ट्री म्हणजेच वटवृक्षाचं जे काही झाड आहे, या झाडाच्या म्हणजे इतक्या मोठ्या आकाराच्या झाडापर्यंत म्हणजे खूप सारे प्लांट्स जे आहेत ते प्लांट्स आपण आपल्या या पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर पाहत असतो किंवा ते आपल्याला आढळतात. म्हणजे निसर्गामध्ये वनस्पती आणि प्राणी यांच्यामध्ये आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणावर विविधता जी आहे ती पाहायला मिळते. The life exists on the earth everywhere from equator to both the poles. Organisms are present at all the places like air, water, land, rock, etc. Humans have shown curiosity about origin of life and reasons for such a great diversity in life present on the earth since ancient period. Different theories about origin and evaluation of life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organism is accepted. The life exists on the earth everywhere from equator to both the poles. म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर सगळीकडे आपल्याला जीवसृष्टी जी आहे किंवा सजीवसृष्टी जी आहे ती पाहायला मिळते. ऑर्गॅनिझम्स आर प्रेझेंट ॲट ऑल द प्लेसेस लाईक एअर, वॉटर, लँड, रॉक. म्हणजे अगदी सगळीकडे म्हणजे अगदी हवेमध्ये, पाण्यामध्ये, जमिनीवर किंवा अगदी खडकावर सुद्धा आपल्याला जीवसृष्टी ही पाहायला मिळते. ह्युमन्स हॅव शोन क्युरिसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाईफ. मानवाला नेहमीच की ओरिजिन ऑफ लाईफ सजीवसृष्टी कशी निर्माण झाली असेल किंवा कशी उदयास आली असेल ही जाणून घेण्याची उत्सुकता जी आहे ती ह्युमन्सला नेहमीच राहिलेली आहे किंवा ह्युमन्समध्ये ही क्युरिसिटी कायम आहे आणि म्हणूनच त्या दृष्टीने प्रयत्न जे आहे ते मानवाने केलेले आहेत. मेनी थिअरीज आहेत. डिफरंट थिअरीज अबाउट ओरिजिन अँड इव्हॅल्युएशन ऑफ लाईफ हॅव बीन प्रपोज टिल टुडे. म्हणजे अगदी आतापर्यंत बऱ्याचशा थिअरीज ज्या आहेत या थिअरीज या ह्युमन इव्हॅल्युएशन किंवा सजीवसृष्टी कशा पद्धतीने अस्तित्वात आलेली आहे हे सांगण्यासाठी निर्माण झाल्या किंवा सांगितलेल्या आहेत. परंतु त्यापैकी ग्रॅज्युअल डेव्हलपमेंट ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ही जी थिअरी आहे ही सगळीकडे मोठ्या प्रमाणावर ॲक्सेप्ट केली गेली. आता पुढे इंटरनेट इज माय फ्रेंड म्हणून एक माहिती आहे ती तुम्हा सर्वांना मिळवायची आहे. कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट अबाउट बिग बँग थेअरी रिलेटेड विथ द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स अँड प्लॅनेट्स अँड प्रेझेंट इन युअर क्लास. आता क्लासमध्ये नाही परंतु आपण आपल्या नोटबुकमध्ये ही जी काही थेअरी आहे बिग बँग थेअरी ही लिहिणार आहोत. त्याचबरोबर आपण ती व्यवस्थित लक्षातही घेणार आहोत, वाचणार आहोत की जेणेकरून आपल्याला ती समजणार आहे. ठीक आहे.